फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल विज्ञानी मैम। फ्रेंड्स मैं भावुची आपण मान तो समस्त निश्चय ओटीटी पय जोरसोर प्रिपरेशन करूथिबे, तो आपण मानकर रिवीजन को आउ टिके भल भाबे करिबा पय मु एबे नै आसीची आपण मानक पय ओडिया पेडागोजी, जो थरे कि आपण मानक पय सब सिलेक्टिव क्वेश्चन रहिची। तो आपण माने मो सहित रिवीजन स्टार्ट कर दियंतु। केउ बयसर पिला मानक पय मागणा बाध्यतामूलक शिक्षा आईन प्रणयन करा जायछि। 3 रु 6, 6 रु 9, 6 रु 12, 6 रु 14, 6 रु 14 वर्ष पिलांक पय 6 रु 14 वर्षर पिलामानंक पय मागणा बाध्यतामूलक शिक्षा आईन केबे करा जायछि। तो आपणकर 2009 रे आईन टे करा जायथिला एंड एप्रिल 1 2010 रे एहा मुख्य स्रोतरे शामिल होइथिला। त्रिभाषी सूत्र कौन? तीनोटी भाषार समाहार। प्रत्येक पिला जेकोसी तीनोटी भाषा शिखिबा नीति। प्रत्येक पिला जेकोसी तीनोटी भाषा शिखिबा नीति। केउ चारोटी दक्षता क्रमान्वय रे भाषा शिक्षा पय ग्रहणीय? श्रवण, कथन, पठन, लिखन। प्रथम और द्वितीय श्रेणी रे की प्रकार पाठ्यपुस्तक प्रचलित? शिक्षण भित्तिक समन्वित पाठ्यपुस्तक। तो फ्रेंड्स केउ श्रेणी रे भाषा, गणित और परिवेशर समन्वित पुस्तक रहिछि? भाषा, गणित और परिवेशर प्रथम श्रेणी रे एंड भाषा और परिवेशर द्वितीय श्रेणी रे। स्वशिक्षण पिलांकर कोन विकास करिथाय? दुर्बल होई जांती, आत्मनिर्भरशील होइथांती स्वशिक्षण रे। मातृभाषा शिक्षा पय केउटी उत्तम पाठ्यपुस्तकर लक्षण नुहे? स्थानीय परिवेशर प्रतिफलन ठीक अछि, जातीय लक्ष्यर प्रतिफलन ठीक अछि, मुखस्थीकरणर प्रतिफलन एटा अंतर्भुक्त नुहे। व्याकरण पढ़ाइबा पय निम्न वर्णित प्रणाली मानक मध्यरु केउटी सर्वोत्तम? बही धरी सूत्र गुडी को बुझाइबा, पिलाय सूत्र को प्रथमे मुखस्थ करिबा, उदाहरण और विश्लेषण माध्यम रे सूत्र रे उपनीत हेबा। केउ पद्धति द्वारा प्रसंग निहित भावधारा बुझिबा पय विद्यार्थी माने समर्थ हुअंती? भावधारा बुझिबा पय नीरव पठन रे। केउटी सृजनात्मक लिखनर अंतर्भुक्त नुहे? चित्र देखि गप लेखिबा सृजनात्मक लिखन, गोटिए नामकरण को नै कविता लेखिबा सृजनात्मक लिखन, केतोटी असंपर्कित शब्द को नै अनुच्छेद लेखिबा सृजनात्मक लिखन। मुखस्थ करिथिबा कविताटीए सृजनात्मक लिखन नुहे। ग्रामर एक नलकूप स्थापना निमंते पीडीओ को एक दरखास्त लेख। यह केउ प्रकार पत्रर अंतर्गत? यह आपणकर औपचारिक पत्र। बोध शक्तिर विकास एवं ज्ञान लाभर अभिवृद्धि पय जेउ पठन करा जाय? बोध शक्तिर विकास और ज्ञान लाभ पय तात्विक पठन। शिशु निजर रुचि अनुसार रुचि और आनंद पय अधिक जानिबा पय जेउ पठन करे ताहा हेउची व्यापक पठन। संख्या लघु भाषा संप्रदाय पय घर भाषा रे शिक्षा देबा पय संविधानर केउ धारा रे अछि? 350 ए। शिक्षा विषय जुग्म तालिकार अंतर्भुक्त केउ मसीहारु होइछि? 1977 रु। पठन केते प्रकारर? तात्विक पठन, व्यापक पठन, दुई प्रकारर। गद्य शिक्षादान पय प्रथम सोपानटी कोन? आपणकर गद्य शिक्षादान हो कि आपणकर जे शिक्षादान प्राय सबु गुडी करे आपणकर उपक्रम उपस्थापन मूल्यांकन। तो प्रथम होची उपक्रम। टीएलएम रो पूरा नाम कोन? टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, टीएलएम। रचना केते प्रकारर? रचना दुई प्रकारर, मुक्त रचना, सूचनात्मक रचना। मुक्त रचना काहाकू कहा जाय? जेउ लेखा स्वाभाविक ओ एथि पय कौनसी सूचना न थाए। तात्विक व्याकरण केउ श्रेणी पिलांक पय उद्दिष्ट? तात्विक व्याकरण आपणकर उपर श्रेणी पिलांक पय उद्दिष्ट। व्यावहारिक व्याकरण कोन? यह विश्लेषणात्मक, प्रयोगात्मक, आनंदपूर्ण, गुणात्मक। व्यावहारिक व्याकरण आपणकर प्रयोगात्मक। एमएलई रो पूरा नामटी केउटी? एमएलई मल्टीलिंगुअल एजुकेशन। जातीय पाठ्यक्रम आधार एनसीएफ 2005 रे प्रचलन होइतिला। आधार एससीएफ 2007।
କେଉଁ ମସିହାରେ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ପ୍ରଚଳନ ହୋଇଥିଲା? 1986। ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷଣର କେଉଁଟି ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ? ମାନବିକ ଗୁଣାବଳୀ ଓ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ବିକାଶ, ଉତ୍ତମ ନାଗରିକ ଗଠନ, ଏଗୁଡିକ ସବୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ପିଲାଙ୍କ ସମ୍ମାନ ବର୍ଦ୍ଧନ, ଏଟା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ। ଉପନ୍ୟାସ, ଗଳ୍ପ, କବିତା, ନାଟକ ପ୍ରଭୃତି ପଠନ କରିବା କେଉଁ ପଠନର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ଉପନ୍ୟାସ, ଗଳ୍ପ, କବିତା, ନାଟକ ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ପଠନ। ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ଥିବ ମାନେ ଆପଣ ବ୍ୟାପକ ପଠନ କରିବେ। ଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ କେଉଁଟି ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ମାଧ୍ୟମ? ଗଦ୍ୟ। ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବେଳେ ଉପସ୍ଥାପନ ପାଇଁ 30 ମିନିଟ୍ ଏଣ୍ଡ ଉପକ୍ରମ ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ 5 ମିନିଟ୍। କୌଣସି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦଟିଏ ଗଠିତ ହେଲା। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ମନରେ ସର୍ଜନଶୀଳ ମନୋଭାବ ଓ ସୁପ୍ତ ପ୍ରତିଭା ବିକଶିତ ହେବ। ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷାଦାନରେ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ସହାୟକ ନୁହେଁ? ମାତୃଭାଷାରେ ଗଳ୍ପକଥନ, ଛବି ପ୍ରଣାଳୀ, ଶବ୍ଦାର୍ଥବୋଧ ସହାୟକ, ଅନୁବାଦଟି ନୁହେଁ। ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଓ ଅନନ୍ୟ। କ ସ୍ତମ୍ଭର ଶବ୍ଦ ସହ ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ମେଳ ଖାଉଥିବା ଶବ୍ଦକୁ ଯୋଡ଼। ଏହା କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ? ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଏକ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ। ମେଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ। ବିଜ୍ଞାନରୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ, ସମାଜରୁ କଣ ହେବ? ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଅଛି ମାନେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ। ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ ଅଛି ତେଣୁ ମୁଁ ଆଦୌ ବି ଡେସ୍କ୍ରିପସନ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝଉ ନାହିଁ, ଡେସ୍କ୍ରାଇବ ଭଲ ଭାବେ ମୁଁ କରୁନି, ତ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଫଟାଫଟ ଆନ୍ସର ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି। ତ ଅସମ୍ପୃକ୍ତ ଶବ୍ଦଟି ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ, ଧରଣୀଧର, ବିଶୁ ମହାରଣା। ଆପଣଙ୍କର ବିଶୁ ମହାରଣା ଅଲଗା ଏଠି। ଅଭୟାରଣ୍ୟ ନୁହେଁ। ଭିତରକନିକା, ନନ୍ଦନକାନନ, ଶିମିଳିପାଳ, ଉଷାକଠି। ନନ୍ଦନକାନନଟା ଅଭୟାରଣ୍ୟ ନୁହେଁ। କେଉଁ ପ୍ରକାର ମୂଲ୍ୟାୟନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ବହିର୍ଭୂତ ହୋଇଥାଏ? ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ବହିର୍ଭୂତ। ପ୍ରବୀଣତା ପରୀକ୍ଷଣ। ପ୍ରବୀଣତା ପରୀକ୍ଷଣରେ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନରେ ବ୍ୟକ୍ତିନିଷ୍ଠତା ଦୋଷ ପ୍ରାୟ ରହିଥାଏ? ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକରେ। ଗୋଲାପ, ସପୁରୀ, ଟଗର, ମଲ୍ଲୀ, କଦଳୀ, ପଣସ, ଚମ୍ପା ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଫୁଲ ଫଳର ନାମ ଅଲଗା କରିବେ। ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ? ଯେହେତୁ ଆପଣ ଫୁଲକୁ ଅଲଗା ଫଳକୁ ଅଲଗା କରୁଛନ୍ତି ତ ଏହା ହେଉଛି ବର୍ଗୀକରଣ। ଅଲଗା ଅଲଗା ବର୍ଗ ଆପଣ କଲେ, ବର୍ଗୀକରଣ ମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ। ଠିକ ବନାନ ଥିବା ଶବ୍ଦ ଚାରିପଟେ ଗୋଲ ବୁଲାଇବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ତ ସେଠି ନିହାତି ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ବି ଥିବ। ଭୁଲ ବନାନ ଠିକ ବନାନ ଥିବ। ଆପଣ ଠିକ ବନାନକୁ ଚୟନ କରୁଛନ୍ତି ତ ଏହା ହେଉଛି ଉତ୍ତର ଚୟନ ମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ। କବିତା ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ ଆବୃତ୍ତିକୁ। ସେହି ମୋ ପ୍ରିୟ ଜନ୍ମଭୂମି କବିତାଟି ପଢ଼ାଇ ସାରି ଶିକ୍ଷକ ପିଲାକୁ ନିଜ ଗାଁର ମାନଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବାକୁ କହିଲେ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଗାଁ ବିଷୟରେ ବାରମ୍ବାର ସ୍ମରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରତି ମମତ୍ୱବୋଧ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଅସମ୍ପୃକ୍ତ ଶବ୍ଦ ଆପଣଙ୍କର ବିଶୁ ମହାରଣା, ଏଟା ତ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କଲେ। ଅଭୟାରଣ୍ୟ ନୁହେଁ, ନନ୍ଦନକାନନ। ଏକକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶେଷରେ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ କେଉଁ ପ୍ରକାର ମୂଲ୍ୟାୟନ? ଏକକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କର ଗଠନାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟାୟନ। ପାଠ ଯୋଜନାରେ ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନର କେଉଁଟି ସୋପାନ ନୁହେଁ? ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ଆପଣଙ୍କର ଶବ୍ଦାନୁଶୀଳନ, ସରବ ପଠନ, ନୀରବ ପଠନ ଅଛି, ଦ୍ରୁତ ପଠନ ନୁହେଁ। ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସହିତ କେଉଁଟି ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହେଁ? ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହେଁ ଆପଣଙ୍କର ରସାନୁଶୀଳନ, ଏଟା ପଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ, ଗଦ୍ୟ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହେଁ। ଔପଚାରିକ ପତ୍ର ନୁହେଁ। ଔପଚାରିକ ପତ୍ର ନୁହେଁ ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ ପତ୍ର, ଏଟା ହେଉଛି ଅନୌପଚାରିକ। ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ। ଗ୍ରାମଫୋନଟି ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରାବ୍ୟ, ପ୍ରାଚୀର ପତ୍ର ଦୃଶ୍ୟ, ତ ଦୂରଦର୍ଶନ ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ, ବେତାର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରାବ୍ୟ। ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଠନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଧ ଜ୍ଞାନ ହାସଲ କରିବା। ଦୈନିକ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ପାଠ କରିବା କି ପ୍ରକାର ପଠନ? ସମ୍ବାଦପତ୍ର ପଠନ କରୁଛନ୍ତି ପିଲା ନିଜର ଆନନ୍ଦ ରୁଚି ପାଇଁ, ବ୍ୟାପକ ପଠନ। ପ୍ରବନ୍ଧର ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ ରଚନା, ଲେଖା, ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବନ୍ଧନଯୁକ୍ତ ରଚନା, କଳାତ୍ମକ। ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବନ୍ଧନଯୁକ୍ତ ରଚନା ହେଉଛି ପ୍ରବନ୍ଧ।
ରଚନାର ମୋଟାମୋଟି ଅର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି। ଶିକ୍ଷକ ରଚନା ଲେଖାଇବା ବେଳେ କାହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ ନାହିଁ? କାହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ ନାହିଁ? ପିଲାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପଚାରିବା, ଗଳ୍ପ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଚିତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନ, ଘରେ ରଚନା ଲେଖି ଆଣିବା। ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନରେ 22ଟି ଭାଷାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଆଯାଇଛି। ଶବ୍ଦକୋଷର ଶବ୍ଦର ସଜ୍ଜୀକରଣ କିପରି ହୋଇଥାଏ? ଶବ୍ଦକୋଷ ଆପଣଙ୍କର ଡିକ୍ସନାରୀ, ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣାନୁକ୍ରମିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ। ବର୍ଣ୍ଣାନୁକ୍ରମିକ କ'ଣ? ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣ ଓଆରେ ଯୋଉ ସିଷ୍ଟମରେ ଅଛି ସେଇ ସିଷ୍ଟମରେ ସଜା ହବ। ଅ ପରେ ଆ, ଅର ଯେତିକି ଶବ୍ଦ ତାପରେ ଆର ଯେତିକି ଶବ୍ଦ, ତ ଏମିତି ବର୍ଣ୍ଣାନୁକ୍ରମିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ହେବ। ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ ଆଜି କ'ଣ ପାଇଁ ବିଖ୍ୟାତ? କ'ଣ ପାଇଁ? ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାର ଲିପି ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିବାରୁ। ଉପଲବ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣ କାହା ସହ ଜଡ଼ିତ? ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ। ଗଠନମୂଳକ ମୂଲ୍ୟାୟନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗର ଶେଷରେ ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଏ। ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗର ଶେଷରେ। ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଅପସନ ଦେଇଛି ଗୋଟିଏ, ନହେଲେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ହଉ ଦୁଇଟି ହଉ, ପ୍ରସଙ୍ଗର ଶେଷରେ ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ କି ଦୁଇଟି ପ୍ରସଙ୍ଗର ଶେଷରେ। ଏକକ ପରୀକ୍ଷଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଶିକ୍ଷା ବର୍ଷକୁ କେତୋଟି ଏକକରେ ବିଭକ୍ତ କରି ପରୀକ୍ଷା କରିବା। କେଉଁଟି ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ? ତୁମେ ଯଦି ଚଢ଼େଇ ହୋଇଥାନ୍ତ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତ? ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଅନେକ ଆସୁଥିବ। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ଡ୍ୟାଶ ପ୍ଲସ୍ ଡ୍ୟାଶ ସମାନ 7, ଆପଣ 2+5 ଲେଖିପାରନ୍ତି, 3+4 ଲେଖିପାରନ୍ତି, 6+1 ଲେଖିପାରନ୍ତି। ତ ଏଠି ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ଅନେକ ଆସୁଥିବ। ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ। ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର, ଏହା ଏକ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁଟି ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉଦାହରଣ? ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ଆପଣଙ୍କର କଳାମାଣିକରେ କବିତାର ସାରମର୍ମ ଲେଖ। କେଉଁଟି ବୋଧାତ୍ମକ? କାହିଁକି, କିପରି, କାରଣ ଦର୍ଶାଅ, ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ, ସବୁ ହଉଛି ବୋଧାତ୍ମକ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏଣ୍ଡ କ'ଣ, କେମିତି, ଆପଣଙ୍କର କେତେବେଳେ, କେଉଁଠି, କ'ଣ, କେଉଁଠି, କେତେବେଳେ, ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି, କିପରି, କାରଣ ଦର୍ଶାଅ, ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ ବୋଧାତ୍ମକ। ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କାହିଁକି ଅଛି ମାନେ ଏଟା ବୋଧାତ୍ମକ। ପ୍ରଶ୍ନ କେତେ ପ୍ରକାରର? 2 ପ୍ରକାରର, ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ, ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ। ପ୍ରଚଳିତ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ 2 ପ୍ରକାରର ଏବେ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରକୃତର 4 ପ୍ରକାରର, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଚଳିତ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ 2 ପ୍ରକାର ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ ହେଉଛି ଗଠନାତ୍ମକ, ସମାପ୍ତି ସୂଚକ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଓଡ଼ିଆର ସିଲେକ୍ଟିଭ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେଲି। ଏମିତି ସିଲେକ୍ଟିଭ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ, ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ, ଆଣ୍ଡ ଆନ୍ସର କି ପାଇବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଟେକ୍ କେୟାର।